वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जे ही कण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना कर मेहरामत साईं। कृपा की जय सामत दीजै आठ पहर तुद ध्याई। गर्भ न कीजै रेण होवी जय तांगत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही घण चेरी राम। बेशुमार अथा अगंत तुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर देश अते विदेशों विच एक मानिक चित हो के एकाग्रता दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार श्रवण करने हित जुड़ी साध संगत। सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु अमरदास जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किए हुए ये पावन शब्द जिसकी विचार कल आरंभ की सी। गुरु कृपा दे नाल तीन पदियां दी विचार आपां ने कर रही और उस विचार का निचोड़ भी असी याद रखना है। पातशाह फरमांदे ने जाकै मस्तक लिखिया लेख ताकै मन वसिया प्रभ एक। बहुत वड्डी प्राप्ति है उस भागां वाले मनुख दी जिहदे मन विच एक वस गए। अज असी अपने आप नूं देखिए अपने इर्द गिर्द देखिए लोग भटक रहे ने और उन्हां दी भटकना वेख वेख के मन विच कई बारी ये विचार आउंदी क्यों भटक रहे। क्योंकि एक नालों टुट गए। एक दी उपासना पूजा शरधा छड्ड के घर घर दे अंदर देखो तुसी मां किसी होर दी पूजा कर रही है, धी किसी होर दी कर रही, पिता किसी होर देवी देवते नूं पूजदा है ते पुत्र किसी होर दी पूजा कर। इसलिए किसी सियाणे ने आख्या 9 पूर्वी 13 चूल्हे। मतलब साडी धार्मिक इकसारता नहीं। और गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने इस धार्मिक इकसारता नूं कायम करने वास्ते ही ये गल समझाई कि परमात्मा एक है
वो सर्व शक्तिवान है, वो सर्व व्यापक है। ये वखरी गल है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। कारण करण करीम, कृपा धार रहीम, परमात्मा इको ही है। पर असी उसते जदों वख-वख रूप बना के भटक गए ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸੋਝੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਤਾਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਖ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਸਤ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। चार कुंट दादिस भ्रमे, थक आए प्रभ की साम। आख्या, हे वाहिगुरु, तुहाडा कोई दोष नहीं, साडी अपनी किरत, अपना कर्म, अपनी करतूत ही ऐसी है कि असी तुहाडे तो भुल गए। पर भुल हो जानी तो एक कुदरती बात है, क्योंकि असी बच्चे हाँ। जैसा बारिक भाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श लियो प्रभ, आगे मार्ग पावे। इस तरह की अवस्था बना के जदों असी गुरु के चरणों में अरदास करांगे, सतगुरु रहमत करनगे ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, पिता जी मेरे तो भुल हो गई, माता जी मेरे तो गलती हो गई, मैनू माफ़ कर दो, तुसी की करते हो। ये अपने आप तो पुछ लो। बस इन्ना एहसास होना ही जिहड़ा वो तुहाडी सारी नाराज़गी नू दूर कर दिंदा। सारी बाणी विचों ये प्रेरणा मिलती है। गुरु रामदास जी कहते ने, हे अकाल पुरख, असी तां बच्चे हाँ और असी भुलां अनेकां करदे हां, तुसी साडे ते रहमत करो। और देखो कितनी रहमत हुंदी है, गुरु परमेश्वर रहमत करदा है। पर असी गुरु नाल लेखा ना करिए, बल्कि कहिए लेखै छोड़ अलेखै छूटै, हम निर्गुण ले उबारी, लेखै कतै न छूटीए, खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्श लै, नानक पार उतार। अनेकां ही शब्द तुहानू मेरे पढ़न तो पहला भी याद होणगे, क्योंकि मैं देखदा जदों किसी पंक्ति का उच्चारण करीदा, संगत विचों कई शरीर दास तो पहला पढ़ ला जांदे। इहदा मतलब उन्होंने पता है, वो जानते हैं। पर जब तक साड़ी वो अवस्था नहीं बनती,
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਹੋ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਅਬੋਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਜਨਕ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਖਿਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ, ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਤਾਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ। ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਾਜੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਰਪੰਚ ਲਾਗੇ, ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਮਰੈ ਅਭਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਪਰਪੰਚ ਚੂਕੈ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਪੰਚ ਚੂਕੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਖਲਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਤਾਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਵੇਖੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟੈ ਤੇਰੇ ਲਿਖੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਬੂਝੈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੁਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨੀਸਾਣੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਮੋਹਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਬਈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਠਾਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਵਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨ ਸੀਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਬਤੇ क्या लागे मेरा। भगत नामदेव जी ने कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। बस जदों गुरु की कृपा नाल ये निश्चा प्रपक हो गया, जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनों मार न सके कोई। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਤਾਂ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ।
पर एक शर्त है, वो केड़ी है? साहिब की सेवक रहे शरणाई। मैं रोज़ देखता परिवारक जीवनां दे अंदर घर घर जाईदा, जिथे बच्चे बच्चे बन के रहिंदे ने उत्थे माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझते ने, पर जदों बच्चे कहण लग पैण माता पिता नूं तुहानूं की पता है, तुसी की जानते हो, ये भावना खत्म हो गई। माता पिता वाला वो सत्कार खत्म हो गया। तो फिर माता पिता भी सोचते ने जदों इन्हां दा साडे प्रति कोई निश्चय ही नहीं, असी जानते ही कुछ नहीं, असी इन्हां बारे कीता ही कुछ, असी की कर सकते। ये शर्त है साहिब की सेवक रहे शरणाई। सेवक जिहड़ा है वो साहिब दी शरण विच रहे, कदे भुल के भी अहंकारी ना बने। जां तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जां तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट न आवई खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। मैं नहीं वेख्या कि कोई पुत्र धी आग्याकारी होवे ते माता पिता उन्हां दी वस्तु किसी होर नूं चुक के दे देण। आंदे नहीं है साडे बच्चों दी। पर जे बच्चे ही अपने फर्ज तो पिछे हट जाण, फिर कई बारी मापियां नूं वो सारी जायदाद तो उन्हां नूं वांझा करना पैंदा है, उन्हां नूं फार खती देनी पैंदी है। बच्चे ये तो कहते हैं जी साडा सब कुछ दे दिओ, सानू सब कुछ दे दिओ, पर जे बच्चे अपना फर्ज ही ना पूरा करन। गुरुदेव कहते हैं साहिब की सेवक रहे शरणाई। बई साहिब दी शरण विच रहे, कदे अहंकारी ना बने, कदे अपने मालक दे भरोसा ना छड्डे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर। स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किच होवे काज। चित आवे उस पार ब्रह्मता, नेचल होवे राज। जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई न दे। लागू होए दुश्मना, साक भी भज खले। सब भजै आसरा, चुकै तब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन लगे न तती वाओ। साहिब की सेवक रहे शरणाई। ये बड़ी विचार स्वै पड़चोल करने वाली है। सेवक असी जरूर हाँ, सिख असी जरूर हाँ, पर जे उहदी शरण विच रहिए, प्रभु को सिमरें से बेमोहताजे। प्रभु को सिमरें से सर्ब के राजे। प्रभु को सिमरें से सुखवासी। प्रभु को सिमरें सदा अविनाशी। बई जिहड़े परमेश्वर दा सिमरन करनगे, ओदी शरण विच आउणगे, ਉਹ ਬੇਮੋਹਤਾਜ हो जाणगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ नहीं ਟੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। एक कंडीशन है साहिब की सेवक रहे शरणाई। आपे बख्शे दे वडियाई। ਉਹਨੂੰ आप ही फिर तरस आउंदा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा सेवक है। किन्नियां क मिसालां दित्तियां जाण। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰੱਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, भगतां की पैज रख तू स्वामी। भगत तेरी शरणाई, साहिब की सेवक रहे शरणाई। कठिनाइयां तो आउणगियां,
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿਠ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ, ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿਠ। कैसी सरल जी सौखी जी मिसाल दी। ये ठीक है, अज साडे घरां विच चक्की नहीं, पर चक्की जानते तो सारे ने। चक्की दे दो पुड़ हुंदे ने, इहनूं दाणे पीसन लई, आटा बनाउण लई वरतिया जांदा है। घंटा 2 घंटे चक्की चलाई जाओ, आटा बनेगा। पर कुछ दाणे ऐसे भी हैं जिहड़े पुड़ां दी मार तो बच गए ने। क्यों बच गए ने? किवें बच गए ने? क्योंकि वो किली नाल लग गए। इसे तरह साहिब की सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई। ते जदों सेवक नूं इह निष्ठा हो जांदा है, तिस ते ऊपर ना ही कोई। उस वाहिगुरु अकाल पुरख तो उत्ते कोई नहीं हैगा, ओदे तो सब थले हैं। कितनियां मिसालां तुहाडे सामने ने। मुश्किलां ते आईयां प्रहलाद नूं, मुश्किलां ते आईयां ध्रुव भगत नूं, मुश्किलां ते अनेकां गुरसिखां नूं आईयां। अपना इतिहास पढ़ के देखो। भाई विधि चंद जी किथे उलझ गए, फस गए, पर गुरु ने किवें उन्हां दी सहायता की। अज असीं इतिहास दीयां उन्हां साखियां नूं सुणन, मनन ते पढ़न तो भी इनकारी हो रहे। अज दा नवां मिशनरी प्रचारक उन्हां ते कटाक्ष करन लग पे। नहीं भाई, ये तो ज़ाहिर गल्लां ने। वो जगह मौजूद है, अज भी पट्टी जाके देख लो। अज भी भाई विधि चंद नूं वो स्थान जिथे वो घिर गए, फस गए, गुरु ने किवें बचाया। तो जदों सेवक नूं इह निश्चा हो जांदा है, औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे रखे अपने को, सास सास प्रत पाले। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। धन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास भय साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। अनेका ही शब्द गुरु पातशाह जी ने इस निश्चय नूं परपक्क करदियां होयां सानू बख्शिश कीती। तो अज दे इस पावन शब्द विच भी महाराज ने पदे च कहा, जिसदा साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए, जिसका साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनो मार न सकै कोई, तिसनो मार न सकै कोई, तिसनु मार न सके कोई, तिसनो मार न सके कोई। पर कंडीशन नहीं भुलनी। साहिब की सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई। तिसते ऊपर नाही कोई, कौन डरे डर किसका होए। जिदी साहिब नाल बना आवे वो नहीं डरता। मैं तो देखा किसी थानेदार दे नाल तुहाडी सीधी गल होवे ना, ते तुहानू संतरी सुंतरी रोकदे ही नहीं, सलाम ही करी जाते। साडे गुरु ने यही गल समझाई कि उस अकाल पुरख नाल अपना संबंध जोड़ो, मंगतियां दे मंगते ना बनो। पर सानू चैन नहीं आता, सानू जिथे कोई कहे उत्थे तुर पैने। भाई इन्हां पंक्तियां नू याद भी रखिए ते अपने विश्वास विच पकाइए कि तिसते ऊपर ना ही कोई।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਆਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਚਰਨਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਕਰੇ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਕਰੇ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੇਵਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਟਕ ਰਹੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਭ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਿੰਬੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਖਿਆ ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਕੇ ऊपर नाही कोई, ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ नाही कोई। ਕੌਣ ਡਰੇ ਡਰ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਡਰੇ ਡਰ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਏ। कौन डरे डर किसका होए, कौन डरे डर किसका होए। ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ। ਗੁਰਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੀ ਪਾਠ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਕ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਠਹਿਰਿਆ ਉੱਥੇ।
एक सज्जन सा नरिंदर सिंह कुकरेजा करके वो नामधारी ਸਿੰਘਾਂ वर्गी दस्तार सजाते सन ते रोज़ मेरे कमरे में आ जा बड़े सलीके तरीके नाल, क्यों जी मैं अंदर आ सकदा? मैं क्या आओ जी, मैं तुहाडे कोल बह सकदा? मैं क्या बैठो जी। उन्होंने हौली हौली एक परचा जिहा कढ़ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 25 30 50 सवाल लिखे होने, ਇਹਦਾ जवाब लिख दो जी मैनू। एक दो तीन बारी मैं लिख के दिते, अगले दिन होर सवाल, अगले दिन होर सवाल। मैं क्या सर नरिंदर सिंह जी तुहाडे सवाल नहीं मुक्कने, जब तक तुसी आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नहीं पढ़ते तुहाडे सवाल नहीं मुक्कने। कहते मैं तो थाई भाषा जानदा, थाईलैंड च मेरा जन्म होया, मैनूं तो गुरमुखी आउंदी नहीं। मैं कहा सेवा मैं करना, 15 दिन मेरे बीत गए ने, 15 दिन बाकी ने, मैं तुहानू गुरमुखी पढ़ा देना। अच्छा, कहते मैनू पढ़ा दोगे? मैं क्या हाँ। 5-4 दिनों चो गुरमुखी पढ़ गए, 5-4 दिन जपजी साहब का पाठ करन लग पे, सवाल मुक गए। गुरु प्यारिओ, जे इन्हां सवालों की तसली बख्श जवाब चाहते हो तो आप गुरबाणी पढ़ो। ज्यों ज्यों गुरबाणी नूं पढ़ोगे विचारोगे फिर की होवेगा? गुरमती शांत वसै शरीर, बस शांति आ जाएगी, ये भटकना मुक जाएगी। धन गुरु अमरदास जी कह रहे गुरमती शांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगै ना पीर। चीनना हुंदा किसी चीज़ नूं खोजना, ਉਹਦੀ गहराई विच जाना, ਉਹਦੀ विचार करनी। अज सिख जगत शब्द चीनण वल्लों अनगैल हो। जे कोई पुछदा है तो एक पंक्ति के अर्थ पुछदा है, एक अखर के अर्थ पुछण लग पैंदा। कल ही इत्थे मैं बैठा सी, एक गुरु प्यारे कहन लगे जी आ पंक्ति थित वार ना जोगी जाने रुतमा ना कोई, दा की मतलब? मैं कहा जी अर्थ तो मैं दस दियांगा, पर यह प्रकरण कंसैप्ट समझो। लोग इस चक्कर च फस गए ने कि रब ने दुनिया कदों बनाई, लभी जाते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते तुसी नहीं लभ सकते। वेल ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण, वक्त ना पायो कादियां जे लिखण ले कुरान। थितवार ना जोगी जाने रुतमा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। तुसी किमें जान सकते? पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम ध्यावें से। भाई गुरु की मत नाल जुड़ो, गुरु की मत गुरबाणी है, गुरबाणी की विचार करो ते गुरमती शांत वसै शरीर। शब्द चीन फिर लगै ना पीर। फिर तुहानू ये पीर पीड़ा, ये तकलीफ, ये भटकना जिहड़ी है नहीं लगेगी, मन टिक जाएगा। भाई तिसते ऊपर नाही कोई, तिसते ऊपर नाही कोई, इसके ऊपर नाही कोई, तिसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे डर किसका होए, कौन डरे डर किसका होए। कौन डरे डर किसका होए, कौन डरे डर किसका होए। फिर पातशाह कहते ने आवे ना जाए ना दुख पाए। आवे ना जाए, ये जड़ा नन्ना अखर है दो ही पासी लगेगा, इनू देली दीपक कहते हैं। बहुतिया नू नहीं पता, मेरा फर्ज है दसना। आवे ना जाए, ना वो आएगा ना जाएगा, ना वो जमेगा ना मरेगा, ਉਹਦਾ जमन मरण मुक जाएगा, ਉਹਦੀ भटकना मुक जाएगी। देली दीपक वो अखर हुंदा है जिहड़ा दोही पासी लगे। जिवें दरवाजे की दहलीज उत्ते आपां दीवा बाल के रखीए, वो अंदर भी रोशनी करता है, बाहर भी करता। इसे तरह आवे ना जाए,
ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੀਚਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। बस फिर कैसी अवस्था बनेगी? नानक गुरमुख वेखै हदूर। नानक जी फरमाते हैं वो गुरमुख जिसकी अवस्था बनेगी वो वेखै हदूर, उस परमात्मा नू हाजर नाजर वेखेगा। मैं कहना जे नौकर नू पता होवे ना मालिक मेरे सिर ते खड़ा देख रहा है, वो गलत काम नहीं करता, आधा मालिक वेख रहा। असी कहने जी इत्थे किहड़ा वेखदा है, कर लो जो करना। नहीं नहीं, नानक गुरमुख वेखै हदूर। आख्या जिहड़ा गुरमुख है, जिहदा मूँह गुरु वाल है, जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या ते अमल करदा, वो कहदा नहीं मेरा वाहिगुरु वेख रहा है। बस जिसनूं ये समझ आ गई, फिर मेरा प्रभ सद रहा भरपूर। मेरा वाहिगुरु ते सदा हर जगह जरे जरे विच कण कण विच व्यापक है। पढ़ी जा रहे हैं, सबनू याद हो गया। सुखमनी साहब पढ़ते हैं, जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनग भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। प्रकाश गुरु कृपा करे सानू नजर आने लग पवे, फिर असी कदे ना झूठ बोलांगे, ना किसी नाल हेरा फेरी करांगे, ना होर इस तरह के गलत काम करांगे जिहदे नाल मैल लगदी है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कह रहे ने, भाई गुरमती शांत वसै शरीर। अज हर बंदा यही कही जाता जी मेरे अंदर शांति नहीं हैगी, मेरा मन भटक रहा जी। अरे क्यों भटक रहा है? गुरु की मत पल्ले नहीं हैगी। सुनी जाने, पढ़ी जाने, कथा भी करी जाने, उहदे उत्ते पैरा नहीं दे रहे। पर धन गुरु अमरदास जी ने गुरु की मत नूं सुनिया भी, मन्निया भी, ते उन्होंने ते आख्या जे किसी ने होर नहीं बहुता पाठ करना आउंदा, नहीं तुहानूं कोई आउंदा, आ तीन गल्लां पल्ले बन लो। भै विच बैसै भै रहे, भै विच कमावे कार। जिथे बैठो दे भै विच बैठो, जिथे रहो दे भै विच रहो, जिहड़ी किरतकार करदे हो दे भै विच करो। फिर की होवेगा? इत्थे सुख वडियाइयां दरगाह मोख दुआ। इत्थे सुख मिलेगा, वडियाइयां होणगियां, ते वाहिगुरू दी दरगाह विच कोई रोक टोक नहीं होवेगी। गुरमती शांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगे न पीर। आवे न जाए न दुख पाए, नामे राते सहज समाए। नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभ सद रहा भरपूर। भरपूर चंगी तरह नको नक भरे हो। ये नहीं किधरे घट है किधरे वध है, ये नहीं किधरे थोड़ा है किधरे बहुत है, ना ना ना, वो तो सब जगह भरपूर है। तो सत्संगत अज दे इन्हां दो पदां दे अंदर कितना बड़ा ज्ञान धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने बख्शिश किया है।
क्योंकि समा बड़ा संखेप है। अज 26 जनवरी है, भावें रात नूं इस स्थान ते शहीद बाबा दीप सिंह जी दे जन्मदिन के संबंध में विशेष समागम होना है, पर मेरी भी ड्यूटी है उस सूरबीर बहादुर बांके सतगुरु दे सिख जिन्हां ने अमृत की शक्ति नूं ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ते गुरु नानक पातशाह दे बचनां नूं अमली जामा पहनाया। तुसीं आखोगे गुरु नानक पातशाह दे बचन की? गुरु नानक पातशाह दे बचन ने जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, सिर धर तली इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजय कान न कीजय। All right, first at 10 o'clock, it is the countdown to the shutdown. In other words, 1 hour from now, do not travel. Thanks for being here, everyone. I'm John Muller. And I'm Tamsin Fidel. We have a long night ahead. We're going to ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹੂਪਿੰਡ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਜੂਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਦੀਪਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੱਖਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਲਿਖੇ, ਵੱਧ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਨਿਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਧਰ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਲ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ, ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। 6000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ का ਸਥਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਜਾਓ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ 20,000 ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6000, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20,000। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 6000 ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਹੋਤੀ ਤੜਫਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਨਿੱਠੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋੜਿਆ ਮੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਕੋਚਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਚਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕੌਣ ਡਰੇ ਡਰ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਤੈ ਤਰੀਰ, ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਫਿਰ ਲਗੈ ਨਾ ਪੀਰ। ਆਵੇ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ